سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کون سے ریڈ فلیگز ہیں جو کہ لڑکوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں آپ کو نظر آتے ہیں ریلیشن شپ کے شروع میں ہی، جن کو ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. جب ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں تو ایونچولی 1-2 سال میں وہ غبارہ یا چند ماہ میں ہی پھٹ جاتا ہے. تو ریڈ فلیگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلے ہم مردوں کے ریڈ فلیگز ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا ریڈ فلیگ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ ایموشنلی مینپولیٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ. یعنی اگر آپ نے اس کو گڈ نائٹ نہیں بولا، یا آپ اس کی برتھ ڈے بھول گئے، یا آپ نے اس کے سر میں درد تھی یا بیمار ہے اور آپ نے اس کو صحیح طرح سے پوچھا نہیں یا کنسول نہیں کیا، تو ہمیشہ اس بات کا احساس دلانا کہ تم نے مجھے میرے سر میں درد تھی اور تم نے مجھے یہ نہیں کیا، تم نے برتھ ڈے وش نہیں کیا، اور اس چیز کو پھر بار بار کانورسیشنز میں ریپیٹ کرنا اور سامنے لانا. اگر کوئی انسان آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کانسٹنٹلی وہ آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے ہر چیز پہ، کب پہننے اوڑھنے پہ، میک اپ پہ، چلنے پھرنے پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، آپ اس کی تنقید کا نشانہ ہی بنی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ واقعی آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کی قسم کوئی ایسی ہے جو آپ کے لیے انہیلدی ہے، ٹاکسک ہے، اور یا پھر اس نے بچپن سے بیہیویئرز کچھ اپنی فیملی میں، اپنے جو اس کے رول ماڈلز ہیں، فادر، چاچا، یا جو اس کے ایموشنل انسپریشنل ہیروز ہیں، ان کی جو محبت دیکھی ہے وہ اوور کنٹرولنگ یا کرٹیسائز کر کے دوسرے کو انسیکیور کرنا اور پھر محبت کا دعویٰ کرنا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو یا لڑکوں کو یا پارٹنرز کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ لاشعوری طور پہ ایسا کیا کر رہے ہیں جو کہ ان کی چائلڈہڈ سے یا ان کی اپ برنگنگ سے ان کے اندر آیا ہوا ہے. تو کانسٹنٹ اگر کرٹیسزم ہے نا، آپ کی ہر بات میں کوئی غلطی ہے اس کی نظر میں، تو پھر یہ ایک ریڈ فلیگ ہے. اچھا، ڈس رسپیکٹ آف یور باؤنڈریز، یعنی آپ کی جو حدود ہیں، یعنی اگر آپ رات کو 10 بجے سو جاتی ہیں اور آپ نے صبح 9 بجے کام پہ جانا ہے، تو آپ کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ نہ کرنا اور آپ کو ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے تم رات کے 12 بجے گڈ نائٹ کہو، یا میں تمہیں جو ہے آپ کو مجبور کرنا کہ آپ کو کوئی پریویسی ہے آپ کوئی پکچر نہیں بھیجنا چاہ رہی، آپ کسی وقت ویڈیو کال پہ نہیں آنا چاہ رہی، آپ نہیں بتانا چاہ رہی کہ آپ کہاں ہیں، آپ اپنی فیملی انفارمیشن نہیں دینا چاہ رہی، لیکن آپ کو ایموشنلی مینپولیٹ کر کے، آپ کو گلٹ ٹرپ کے اوپر لے جا کے، آپ سے آپ کی حدود کے خلاف ورزی کروا کے وہ کام کرنا، اسے کہتے ہیں ڈس رسپیکٹ آف یور باؤنڈریز. اینڈ انفارچونیٹلی ہماری جو بچیاں ہیں ان کو اپنی باؤنڈریز کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یار ہم نے باؤنڈریز لگانی کیسے ہیں. اگر صبح کے وقت کوئی کال کر رہا ہے تو صبح کو کال ریسیو کر لیتی ہیں، اگر رات کے 2 بجے کال کر رہا ہے تو محبت کے نام پہ رات کے 2 بجے کال ریسیو کر لیتی ہیں. ہم نے یہاں تک بتانا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ہل کون رہا ہے، کھا کون رہا ہے، پکا کیا ہے. ہماری انفارچونیٹلی مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا ہے، کیونکہ لڑکیاں بس جس کو کچھ سمجھ لیتی ہیں پھر اس کو خدا ہی بنا لیتی ہیں. اچھا، گیس لائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں کہنا، جیسے آپ نے کسی بات پہ کہا کہ تم نے تو مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے آپ سے کوئی بات کہی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا، اور چونکہ آپ خود ایک آنیسٹ اور ایک سنسیئر انسان ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے جھوٹ بولنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اس کے اوپر یوزلی ایسا رسپانس دینا، یار تم اوور ریئیکٹ بہت کرتی ہو، تم ہر چیز پہ کچھ زیادہ نہیں اوور ریئیکٹ کرتی، تم ہر چیز کو بہت ایگزیجریٹ کرتی ہو، یو آلویز تم بہت سائیکو ہو جاتی ہو، اوور ہو جاتی ہو. اس قسم کا بیہیویئر، دس از اے نیگیٹو سائن. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ لوگ پرپزلی ایسا کرتے ہیں، سب کانشیسلی لاشعوری طور پہ بھی لوگوں کی بچپن سے اپنے گھروں میں جو رول ماڈل دیکھے ہوتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے بھی لوگوں کے اندر کچھ سب کانشیس لاشعوری طور پہ بہت سارے بیہیویئرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. پھر کنٹرولنگ بیہیویئر، یعنی دوسرے کو کنٹرول کرنا، تم کہاں جا رہی ہو، تم کہاں آ رہی ہو، تم کہاں کام کرو گی، تم کس سے ملو گی، تم کیا پہنو گی، تم کیا، اگر
जब आप उससे मिली थी आप बहुत मॉडर्न थी, आप जीन्स पहनती थी, लेकिन इजहार मोहब्बत के बाद जैसे हम ख़वातीन बिहेव करती हैं कि दूसरे की मोहब्बत में हम अपनी सारी बाउंड्रीज़ ख़त्म कर देती हैं, तो डिमांड ये होती है कि अब तुम जीन्स नहीं पहनोगी, अब तुम अबाया पहनोगी, तुम इधर नहीं जाओगी, तुम फ़लाने रिश्तेदार से नहीं मिलोगी, तुम अपनी उस सहेली से दोस्ती छोड़ दो, अब तुम ये खाओगी ये नहीं खाओगी, दीज काइंड ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर्स, उनके हिसाब में ये मोहब्बत है, बट दिस इज़ अ रेड फ्लैग, ये टॉक्सिक मोहब्बत है, दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू लव एनीबडी। अच्छा, आपकी साइड की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना, घर में क्या पका है, तुमने कितने पैसे कहाँ खर्च किए, तुम्हारे अकाउंट में क्या है, तुम टूथब्रश कौन सा इस्तेमाल करती हो, तुम्हारा भाई क्या करता है, तुम्हारा कमरे की वीडियो, और अपनी साइड की हर चीज़ को सीक्रेट रखना, अपनी इनकम से लेके अपनी घर की इन्फॉर्मेशन, अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, आपसे अपने फ़ोन की स्क्रीन को छुपाना, नंबर्स को छुपाना, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन रखना, नहीं छोड़ो इस पे बाद में बात करेंगे, ये चीज़ एक रेड फ्लैग है। आपकी कामयाबी से अगर वो जेलस हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि वो रश्क नहीं कर रहा, वो खुश नहीं हो रहा, बल्कि वो जेलस है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। हो सकता है उसे ना पता हो कि वो आपसे जेलस हो रहा है, और हो सकता है उसको ये भी ना पता हो कि वो आपसे मोहब्बत भी करता है कि नहीं करता, और वो सिर्फ अभी आपके साथ इन्वॉल्व हुआ है, बट यू हैव टू गेज इट। हम ख़वातीन का मसला ये है कि हमें मोहब्बत फ़ौरन हो जाती है लड़कियों को, और मोहब्बत करने के लिए हम इतना तैयार होती हैं कि फिर उसके बाद हम जान देने पर और ख़ुदकुशी करने तक भी पहुंच जाती हैं विद इन फ्यू डेज़, ये भी मैंने देखा है। अच्छा, नंबर 8 है कि लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, यानी जब आपका कोई मसला होता है, जब आपका कोई प्रॉब्लम होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी इस तरह ज़रूरत हो कि तुम फटाफट मेरे पास आ जाओ, मुझे इतने लाख भेज दो, मुझे इतने हज़ार भेज दो, मगर एक चीज़ होती है कि जैसे आप परेशान होती हैं तो वो अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करती हैं, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू वेंटिलेट, लेकिन वो आपको आपकी फीलिंग्स को हमेशा डिसमिस करेगा कि नहीं तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, ये कोई ऐसा मसला ही नहीं है, तुम छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेती हो। आपकी फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, आपकी फीलिंग्स ऑफ पेन, आपकी फीलिंग्स ऑफ एग्रेशन, आपकी फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, या किसी भी ऐसी फीलिंग को निगेट करना और आपको ये फ़ील करवाना कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, या वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होना, फ़ोन ही ना उठाना, उस टाइम पे अवेलेबल ही ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी कारस्तानी होती है। अच्छा, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी किसी भी मौके पे अपने ट्रू इमोशंस का अगर वो इजहार नहीं कर रहे तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत सारे मर्द जो होते हैं, मैंने देखा है, ख़वातीन कहती हैं जी मुझे तो पता ही नहीं मुझसे प्यार भी करते हैं कि नहीं करते, मर्द कहते हैं जी मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इजहार नहीं करना आता, मैं कह नहीं सकता हूँ। आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए बहुत कुछ, आपको खाना चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको हर किस्म का इजहार चाहिए, लेकिन आप 2-4 लफ्ज़ नहीं बोल सकते। अगर वो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करे, यानी आपको फ्यूचर की प्लानिंग, घर की प्लानिंग, कोई बच्चों के बारे में बात, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट हिज फ्यूचर। इसके अलावा डिसऑनेस्टी, अगर आप उसके लाइज, चीटिंग या किसी भी छोटी सी छोटी बात में भी डिसऑनेस्टी देखें, इसका मतलब है आप उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं कि वो आपको इतना सीरियस ले कि वो आपके साथ इन फ्यूचर में कोई भी झूठ सच की कॉन्वर्सेशन में पढ़ना चाहे, बल्कि आप उसके लिए इतनी गैर अहम हैं कि वो आपके साथ कोई भी झूठ बोल सकता है, और अगर आप उसकी ऑनेस्टी को क्वेश्चन करें तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, दैट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दे आर ऑलवेज प्लेइंग विक्टिम, हर सिचुएशन में वो हमेशा बेचारे होते हैं। ये एक ख़ास कैटेगरी होती है, मर्दों में भी पाई जाती है, औरतों में भी पाई जाती है। दे आर ऑलवेज द विक्टिम, कुछ भी हो जाए वही बेचारे होते हैं, उन्हीं पे जुल्म हुआ होता है। दे आर नेवर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर ओपिनियंस, अगर वो आपके ओपिनियंस, आपके नज़रियात, आपकी बातें, आपके अखलाकी वैल्यूज़, आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपके रिलीजियस वैल्यूज़, आपके पॉलिटिकल आइडियाज़, आपके इंस्पिरेशनल रोल मॉडल्स, कि आप किन लोगों से इंस्पायर होती हैं, आपके पहनने ओढ़ने के रोल मॉडल्स, आपकी ज़िंदगी में कौन लोग हीरोज़ हैं जिनको आप वैल्यू करती हैं, आपके फैमिली में कौन लोग हैं जिनको आप बहुत वैल्यू करती हैं, आपके हर तरह के ओपिनियंस को अगर वो
रिस्पेक्ट नहीं देता आपके नज़रियात को, देन देयर इज़ अ बिग बिग रेड फ्लैग। आप अच्छे दोस्त बनने के चांसेस भी आपके बहुत कम हैं, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना एक बहुत ही क्रिटिकल मामला है। इन मामलात के अंदर आपको अब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से गेज करना है कि कल को मेरे घर का माहौल, मेरे कमरे का माहौल, मेरे बेडरूम का माहौल, मेरे बच्चों के सामने हम दोनों की लड़ाइयाँ किन बातों पे हो सकती हैं, कैसे ये नज़रियाती इख्तलाफात जो हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बुनियाद बन सकते हैं। तो अगली वीडियो में